students. Today we would like to discuss about and I would like to tell us about Indian currencies. How can we convert rupees into paisa and paisa into rupees? I will teach you. So firstly we know nowadays or before coming going ancient days in India the unit of money is called as rupee. How can we call in India the unit of money, the unit of money is called as rupee. Okay, we call in India the unit of money is called as rupees. So 1 rupee is equal to how much paise? Tell me, 1 rupee is equal to how much paisa? 1 rupee is equal to 100 paise. Understand? In Indian currency, the unit of money is in rupee. So 1 rupee is equal to 100 paise. So in case of we can write in sign convention. See, this is the sign of rupee and P is the sign of paise. Here in short we can write this is for rupee and P is for paise. Clear? So for example in rupees, for example ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಮಕ್ಕಳ? In India the unit of money ನ ಎಂತ ಕರಿತೀವಿ? rupees ಅಲ್ಲಿ ಕರಿತೀವಿ. Then 1 rupees is equal to the 100 paise. In short way we can write rupees is in the form of this and paise is called as P. So for examples ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋದಾದ್ರೆ 25 rupees 25 rupees 50 paisa. 25 rupees 50 paisa or otherwise we can write in 25 rupees 50 paisa. This can be written as, see, ಹೆಂಗೆ ಬರೀತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋಣ. 25 rupees 50 paisa ನಾವು ಬರೆಯೋದಾದ್ರೆ ಯಾವ ಥರ ಬರೀತೀವಿ ಮಕ್ಕಳ? 25 rupees dot 50 paisa. So this is the term and this is the way to write 25 rupees 50 paisa. Clear? ಇದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? rupees 25 50 paisa. We put the dot in between in the right side. After 2 digits we can put the dot. These 2 digits indicate paisa and leave the left side of dot. These 2 digits indicate rupees. Clear? So another way and another one examples we have to knowing how can we write the
rupees 25.50 ಅಂತಂದ್ರೆ 25 rupees 50 ಪೈಸೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು 70 ಪೈಸೆನ ಬರೆಯೋದಾದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೀತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ 0.70 ಪೈಸೆ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಇಂದ ನಾವು 2 ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪೈಸೆನಲ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ದ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಇಂದ 2 ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಬಿಫೋರ್ 2 ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ನಾವು ಒಂದು ಡಾಟ್ ನ ಅಲ್ಲಿ ಪುಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅವಾಗ ಅದು ಪೈಸೆ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆ ಡಾಟ್ ಇಂದ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ನಾವು ನಂಬರ್ಸ್ ನ ನಾವು ಏನಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ರುಪೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರಹದ ರುಪೀಸ್ ಇಲ್ಲ. ಇವ್ರು ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಜಸ್ಟ್ 70 ಪೈಸೆನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ 70 ಪೈಸೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣನೇ ಒಂದು ಡಾಟ್ ನ ಪುಟ್ ಮಾಡಿ 70 ಪೈಸೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ಡಾಟ್ ನಾವು ಏನು ಹಾಕಬೇಕು 0 ಹಾಕಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ರುಪೀಸ್, ಓನ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ 70 ಪೈಸೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಇವಾಗ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ನೋಡೋಣ. ಅಂಡ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಟೆಲ್ ಯು ಏನಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ರುಪೀಸ್ ನ ನೋಡಿದೀವಿ. 1 rupees ಕಾಯಿನ್, 2 rupees ಕಾಯಿನ್ ಅಂಡ್ 5 rupees ಕಾಯಿನ್, 10 rupees ಕಾಯಿನ್ and 50 paise. But nowadays we can use only 1 rupees, 2 rupees, 5 rupees coins. Okay, and then different Indian currencies notes are we can see 1 rupee note, 5 rupees note. Before that days we can see 2 rupees note also. But nowadays ನಾವು ಯಾವ note use ಮಾಡ್ತೀವಿ Indian notes. Which are those we can use Indian notes, 100 rupees notes, 200 rupees notes, 2000 rupees notes, 500 rupees note, 10 rupees notes, 20 rupees notes, 50 rupees notes. So these are the Indian notes to available in India. Now the market is used to these type of notes are available in India. So next ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ರೂಪೀಸ್ ಇಂಟು ಪೈಸೆ. ಏನು ಅಂತ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳ? ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ರೂಪೀಸ್ ಇಂಟು ಪೈಸೆ. ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ರೂಪೀಸ್ ಇಂಟು ಪೈಸೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ 25 rupees 50 ಪೈಸೆ ಹೇಗೆ ಬರೆಯೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ರುಪೀಸ್ ನ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಡಾಟ್ ನ ನಾವು ಡಾಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು 50 ಪೈಸೆನ ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ಅದೇ ತರ ಯಾವಾಗಲೂ ಪೈಸೆ ಯಾವ ತರ ಇರಬೇಕು? ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೈಸೆ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಡಾಟ್ ಇಟ್ಟು ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ಡಾಟ್ ಎಷ್ಟು ರುಪೀಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಬರೀತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ರೂಪೀಸ್ ಇಂಟು ಪೈಸೆ. ಇವಾಗ 25 rupees ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ ತಕ್ಷಣನೇ ಎಷ್ಟು ಪೈಸೆ ಇದೆ 25 rupees 50 ಪೈಸೆ ಅಂತ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಎಷ್ಟು ಅದು ಎಷ್ಟು ಪೈಸೆಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 15 rupees 25 ಪೈಸೆನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಹೌ ಮಚ್ ಐ take 15 rupees ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಇಂದ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನ ನಾವು ರೂಪೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಡಾಟ್ ಇಂದ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನ ನಾವು ಪೈಸೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ರೂಪೀಸ್ 15 rupees 25 ಪೈಸೆನ ನಾವು ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಫುಲ್ ಪೈಸೆಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಇಷ್ಟೇ ಮಕ್ಕಳ 15 rupees 25 ಪೈಸೆ ಈಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ 100. ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಕನ್ವರ್ಷನ್ಗೆ ನಾವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ 15 rupees 25 ಪೈಸೆ ಇಂಟು 100 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೌ ಮಚ್ ಪೈಸೆ? 1525 ಪೈಸೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? 1525 ಪೈಸೆ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ರುಪೀಸ್ ಇಂದ ಪೈಸೆಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೆನಪಿರಬೇಕು ಮಕ್ಕಳ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಮೂವ್ ದ ಡಾಟ್. 15.25 multiplied by 100. Anything is multiplied by 100, that conversion is to be in way of 1000. I think 2 into 100 200. 2 digits
1525 ಪೈಸಾ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡೋಣ. ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನನ್ನದೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ 10 rupees 0 paisa. There is no paisa, only we can for example ನನ್ನ ಹತ್ರ 10 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟ್ ಮಾತ್ರ ಇದೆ. So 10 rupees is equal to how much paisa? 10 rupees is equal to how much paisa? 100 ಹತ್ರ ಎಷ್ಟು? 100 tens are 1000. So 10 rupees is equal to 1000 paisa. So ಇದು ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ರೂಪೀಸ್ ಇಂಟು ಪೈಸೆ ಆದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ತರ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪೈಸೆ ಇಂಟು ರೂಪೀಸ್. ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪೈಸೆ ಇಂಟು ರೂಪೀಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳ? ಇವಾಗ ನಾನು ಇಷ್ಟೊತ್ತರೆಗೂ ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ರೂಪೀಸ್ ನ ಯಾರಾದ್ರೂ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ರೂಪೀಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಪೈಸೆಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಣವನ್ನ ನಾವು 100 ಜೊತೆಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆನ್ಸರ್ ಇಂದ ಡಾಟ್ ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪೈಸಾ. ಈಗ ಪೈಸೆಯಿಂದ ನಾವು ರೂಪೀಸ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾರಾದ್ರೂ 50 ಪೈಸೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಎಷ್ಟೋ ಅಮೌಂಟ್ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದ್ರದ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ರೂಪೀಸ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ 25 rupees 50 ಪೈಸೆ ಅಂತ, ಅದನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 2550 ಆಗುತ್ತೆ. ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. 25 rupees 50 ಪೈಸೆ 2000, ಅದಕ್ಕೆ 100 ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅದು 2550 ಇರೋದು 2550 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಪೈಸಾ 2500 ಪೈಸಾ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಪೈಸೆನ ರೂಪೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು? 2500 ಪೈಸಾನ ರೂಪೀಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಡಿವಿಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? 2550 ನ ಯಾವ ಎಷ್ಟಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 100. We can get 25.50 paise. So what is the 25? 25 is rupees. Clear? 25 rupees 50 paise. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಪೈಸೆಯಿಂದ ರೂಪೀಸ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಡಿವಿಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ರೂಪೀಸ್ ಇಂದ ಪೈಸೆಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೂಪೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಪೈಸೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ 100 ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಮೌಂಟ್ ಪೈಸೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅದನ್ನ ರೂಪೀಸ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 100 ಮಾಡಬೇಕು. ಬಟ್ ಇದಕ್ಕೂ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಾಟ್ ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಪೈಸೆ ಟು ರೂಪೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ನಾವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಇರಲಿ, ನಮ್ಮ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ನ 2 ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಡಾಟ್ ನ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಇಡಬೇಕು. ಡಾಟ್ ಇಟ್ಟು ಇನ್ನು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಮೌಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ರೂಪೀಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಡಾಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎರಡು ನಂಬರ್ಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಪೈಸೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ? 1000 ಪೈಸಾ. 1000 ಪೈಸೆನ ಎಷ್ಟು ರೂಪೀಸ್ ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ನಿಮಗೆ? ಸೊ 1000 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 100. 1000 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 100 ಅಂದ್ರೆ ಹೌ ಮಚ್ ರೂಪೀಸ್? 10 rupees. 10 rupees ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ಪೈಸಾ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ. There is no paisa. Only the amount is 10 rupees. So 1000 is divided by 100. We can get 10 rupees, but we can put 00. ಪೈಸಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ನ ಎಂಟಿ ಬಿಡಂಗಿಲ್ಲ. We can put 00. The 2 digits indicate ಪೈಸಾ. 10 rupees 0 ಪೈಸಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು? 10 rupees ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆನಪಿರಬೇಕು, the main thing is to be important in case of conversion of rupees in